देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नियत पर है। सुखनेरा 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 सुखनेरा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात और नीज़ किसान बरादरी, गरीबों, मौरिसी पेशेवारों और मुलाजिमीन के लिए नाखुश कर देने वाला और मायूस कुन बजट करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा इस बजट में सिमत और इरादे का फक़दान साफ तौर पर आया है और बहसत मजमूई ये एक बेकार और बेमकसद बजट है। मरकजी वजीर खजाना श्रीमती निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में की गई बजट तकरीर को खोखलेपन का आला नमूना करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने इनकी तकरीर को उम्दा शुबदाबाजी करार दिया। मजीद वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस बजट के जरिए आम आदमी को अफसरदगी और नाखुशी में ढकेल कर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तारीफों के पुल बांधे। चीफ मिनिस्टर ने इस बजट को गोलमाल बजट करार देते हुए इसे हक़ायक़ से बईद करार दिया। काश्तकारी शोबे और नीज़ ज़राई शोबे की फलाह बहबूद के लिए मरकज़ की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के पैमाने पर रखे जाने पर ये बजट एक बड़ा सिफर साबित होता है। मजीद ये कि इस बजट में हैंडलूम सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह इस बजट ने मुलाजिमीन और छोटे ताजिरों को भी मायूस किया है। ये बात काबिल अफसोस है कि बजट में इनकम टैक्स स्लिप में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि मुलाजिमीन और ताजिर तबका दोनों ही इनकम टैक्स स्लिप में तब्दीली का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जवाहर नगर बल्दी कॉरपोरेशन के अहाते में वाक़े रेवेन्यू हॉल में मुनाकिदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर बराए मेहनत मल्ला रेड्डी ने शिरकत करते हुए 74 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि लड़कियों की शादी में वालिदैन को कर्ज से महफूज रखने के लिए रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा की वजह से जहां मुल्क की तमाम रियासतों की मईशत ठप पड़ चुकी है, इसके बावजूद तेलंगाना रियासत में कोई फलाही स्कीम इस वबा से मुतासिर नहीं हुई है। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदार और पार्टी कारकुन मौजूद थे। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक చెక్కులు 74 చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది। ఏది ఏమైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన ఆడబిడ్డలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన పెద్దలు మన సీఎం KCR గారు అన్ని రకాల కూడా ఆడబిడ్డల పెళ్ళైనా మన ఇంట్లో పెళ్ళైనా మన ఆడపడుచుకు మన బిడ్డకు పెళ్ళైనా నేనున్నానని చెప్పి ఒక మేనమామ లెక్క ఒక పెద్దన్న లెక్క 1,116 రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత మన సీఎం KCR గారు। దేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఎవ్వరికి కూడా ఈ ఆలోచన రాలేదు, ఎవరు కూడా ఇస్తలేరు కూడా। కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ, ఆసరా పింఛన్లు కానీ, రైతు బంధు కానీ, ఇప్పుడు రైతు దళిత బంధు కూడా ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి 100 మంది చొప్పున మొత్తం అలాట్ కూడా అయిపోతుంది। ఫిబ్రవరి 10 లోపల వాళ్ళ ఖాతా లోపల 100 మందికి వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు। దానికోసం ఆ డబ్బులు కూడా జమ అవుతాయని కూడా కోరుతున్నాం। ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, రేపు మా KTR మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు రేపు వస్తున్నారు। 56 కోట్ల దాకా కూడా ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవాలు ఉన్నాయి జవాన్ నగర్లో। మనం చూస్తున్నాం, గత జవాన్ నగర్ ముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండ్రి, రకరకాల వాళ్ళు ఉండ్రి నాయకులు ఇక్కడ, కానీ ఎవ్వరు కూడా జవాన్ నగర్ను ఇక్కడ
హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ మొత్తం డంపింగ్ యార్డంతా తెచ్చి ఇక్కడనే పోతుంది. ఇక్కడ మొత్తం వాసన ఉంటుండే. ప్రజలందరూ కూడా పేద ప్రజలే ఉందరు. దేశంలో ఉన్న నలుమూలలకెళ్ళి కూడా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజలు ఇక్కడనే నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా పేద ప్రజలే. వాళ్ళందరూ కూడా మన సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గత 7 సంవత్సరాల సంది కూడా వాళ్ళను అన్ని రకాల కూడా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు వాళ్ళకు రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, వాటర్ కానీ, కరెంట్ స్తంభాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా రేపు పెద్ద ఎత్తున భూమి పూజ చేయబోతున్నాం, కొన్ని ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. जिला निज़ामाबाद के बोलकुंडा हलक़े में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में रियासती वज़ीर इमारात व शोरा व मुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के ताउन से बोलकुंडा हलक़े को तमाम तरक्याती कामों से लेस किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंडी संजय अगर मिलेनियम मार्च करना चाहते हैं तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास जाकर करने का मशवरा दिया और सवाल किया कि बीजेपी साल में 2 करोड़ मुलाजिमत फराहम करने की बात कही थी, अब तक कितने मुलाजिमत फराहम की है, इसे जारी करने का मुतालबा किया। పత్రం విడుదల చేసి అప్పుడు మిలియన్ మార్చ్ చేయు. మొట్టమొదటి నువ్వు మిలియన్ మార్చ్ చేయాల్సింది నీ మోడీ దగ్గర మిలియన్ మార్చ్ చేసుకో, ఢిల్లీకి పోయి మిలియన్ మార్చ్ చేసుకో. మాట తప్పింది మీరు. 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు, ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మొండి చేసి చూపించింది మీరు. కాబట్టి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మీ బీజేపీ పార్టీ అధినాయకత్వం. కాబట్టి నువ్వు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మా యువకుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే, తెలంగాణ యువకులకు ఉద్యోగాలు రావాలని ఉంటే, మీ మోడీ మాట ఇచ్చినట్టు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అక్కడ మిలియన్ మార్చ్ చేపట్టు మీ మోడీ దగ్గర అని చెప్పి నేను ఆయనకు సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. ఎస్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, కానీ అనుకున్నంత కోరిక ఉన్నంత రాకపోవచ్చు. కానీ కర్ణాటకలో 132,000 ఉద్యోగాల కంటే నీ దగ్గర ఎక్కిస్తే చూపించి మిలియన్ మార్చ్ చేపట్టు అని చెప్పి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. ఇవాళ కేటీఆర్ గారు దేశాల్లో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తల్ని మొప్పించి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో 17,000 కొత్త ఇండస్ట్రీస్, పరిశ్రమలు తీసుకురావడం జరిగింది. దాదాపు 16 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు ఇవాళ ఐటీలో, పరిశ్రమలలో, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఇవాళ కేటీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 16 లక్షల ఉద్యోగాలు కొత్తగా సృష్టించబడ్డాయి. ఇది చూపి నీ రాష్ట్రంలో నువ్వు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఈ 16 లక్షల ఉద్యోగాలు మీరు ప్రైవేట్ రంగంలో గిట్లా మీరు సృష్టించి ఉంటే నేను సవాల్ కట్టుబడి ఉన్నా, నిన్న రాజీనామాకు సిద్ధంగా ఉన్నా. లేకపోతే నీ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి, నీ ఎంపీ పదవికి నువ్వు రాజీనామాకు సిద్ధంగా ఉండవా అని చెప్పి. हैदराबाद में एक शख्स के अगवा का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली आगापुरा के रहने वाले 60 साल गौस पाशा कल रात किंग कोठी के एक फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। वापसी के दौरान नामालूम अफराद ने इन्हें जबरदस्ती कार में सवार कर लिया और इन्हें अपने साथ ले गए। मकविया शख्स के अरकान खानदान ने फौरी पुलिस को मुतल्ला किया, जिस पर पुलिस ने हरकत में आते हुए सीसीटीवी कैमरों का मुआयना किया और तकनीकी ताउन से मालूम हुआ है कि इन्हें मोइनाबाद इलाके ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इस वाक़े में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ఎర్లీ మార్నింగ్ 12 గంటలకి రాత్రి కింగ్కోటి దగ్గర ఉన్న ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చిన గౌస్ పాషా, షేక్ గౌస్ పాషా అని ఇతను ఆగాపురా నివాసి పెళ్ళికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అతనితో పాటు అలీ అఫ్సర్ అని ఇద్దరు పెళ్ళికి వచ్చిన తర్వాత అతన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళి అందాజ 12 గంటలకు మిడ్ నైట్ ఒక 4 వ్యక్తులు ఒక వెహికల్లో తీసుకొని పోయిన తర్వాత అతను అఫ్సర్ అంతా 3 గంటలకు మా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడు. ఇమ్మీడియట్గా మేము కేసును రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. అతని సాంకేతిక ఆధారాలతో అతను ఎక్కడో వెరిఫై చేస్తే మొయినాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టు మాకు తెలిసింది. ఇమ్మీడియట్గా మా టీం పంపించి అతన్ని రెస్క్యూ చేసినాం. వితిన్ అవర్స్ పీరియడ్లో 5 అవర్స్లో అతను మొయినాబాద్ వెళ్ళి అతన్ని తీసుకొని పోయిన 4 ప్లస్ అతను ఇక్కడ ఉన్నాడని సమాచారం ఇచ్చిన ఇంకొక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాము. సురక్షితంగా అబ్డక్షన్ కాబడిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చినాము. దీనికి ఈ కేసుకు సంబంధించిన విషయం ఏమనగా, ఆ తీసుకెళ్ళిన యూసఫుద్దీన్ అనే వ్యక్తికును ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఎవరైతే కిడ్నాప్ చేయబడ్డాడో గౌస్ పాషా అనే వ్యక్తికి ఇద్దరికి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నాయి. వీళ్ళిద్దరు కలిసి శంషాబాద్ ఏరియాలో ఒక వెంచర్ చేశారు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
25 నుంచి 50 లక్షల మధ్య ఇద్దరి మధ్య అందుబాటులో లేకుండా పోయినారని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలోనే మన టీం అక్కడ రీచ్ అయ్యి ఎవరైతే మొయినాబాద్లో షెడ్ ఓనర్ని ప్లస్ సమాచారం ఇచ్చిన అతన్ని ప్లస్ కారులో తీసుకెళ్ళిన ముగ్గురిని రిమైనింగ్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, 4 బండిలో ఉన్నోళ్ళు, ఒక అతను సమాచారం 5గురిని మేము అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వాళ్ళ మీద ఒక వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేసినందుకు మరియు మొయినాబాద్లో నిర్బంధించినందుకు, అతన్ని డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పి ఒత్తిడి చేసిన సందర్భంలో అందరి మీద కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఇద్దరు లావాదేవీల విషయం గురించి, ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి వాళ్ళు లీగల్గా చూసుకోవాలని మేము వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. అతని మీద ఎలాంటి దాడి చేయలేదు, అతన్ని ఏ విధంగా గాయపరచలేదు, ఎలాంటి మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదు. ఓన్లీ తీసుకెళ్ళి కూర్చునబెట్టి మాట్లాడారు. మేము కూడా పోయేసరికి కూడా అతను కుర్చీలో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు. అతను కూడా మేము వెరిఫై చేసాం, అతను స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసాం. యాజ్ పర్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అతని మీద ఎలాంటి దాడి జరగలేదు. కాకపోతే కూర్చునబెట్టి మీరు దొరకలేరు, అందుబాటులో లేకుండా పోయినారు, పైసల విషయం ఏమైంది, మాకు వేరే బయట నుంచి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, దాని విషయం గురించి ఏదో ఒక చెప్పండి మాకు అనే ఉద్దేశంలో అతన్ని మాట్లాడినారు. ఆ విషయం గురించి మేము తగిన సెక్షన్లతో అబ్డాక్షన్ మరియు రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రెంట్. हैदराबाद की कुकटपल्ली में वाक़ होलिस्टिक हॉस्पिटल में कल रात अचानक आग लगी जो पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही हॉस्पिटल में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मरीजों और इनके रिश्तेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर 5 इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। हॉस्पिटल में शरीक मरीजों को एम्बुलेंसों के जरिए करीब के दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त हॉस्पिटल में करीब 70 मरीज जेर इलाज थे। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली और न ही कोई जानी नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్లో సుమారుగా 10:30-11 ఆ ప్రాంతంలో ప్యానల్ బోర్డు ఫైర్ అవటం, సీలింగు, వైరింగు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాను ఫైర్తో మొత్తం అంతా కూడా హాస్పిటల్ అంతా పొగలు వ్యాపించడం జరిగింది. 38 మంది పేషెంట్లు ఉన్నారని, అటెండర్స్తో సహా సుమారుగా 70 మంది ఉన్నారని సమాచారం. మొత్తం అందరినీ కూడా సేఫ్ సైడ్గా ఫైర్ సిబ్బంది, పోలీస్ సిబ్బంది, హాస్పిటల్ సిబ్బంది, కొంతమంది సోషల్ వర్కర్ సహకారంతో పూర్తిగా 100% అందరినీ కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో హాస్పిటల్స్ దగ్గరలో ఎక్కడుంటే అక్కడ షిఫ్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఎటువంటి ప్రాణహాని లేకుండా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అది -1లో ఫైర్ రావటం, పైకి వారి ప్రాణాలకు ముప్పు లేకుండా సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బంది, ఫైర్ సిబ్బంది, హాస్పిటల్ సిబ్బంది అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అటువంటి అనుమానాలు जिला यादाद्री के भुवनगिरी मुस्ताखर में श्री साई कृष्णा कॉलेज चेयरमैन प्रवीण कुमार ने अंबेडकर मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज पेश किया और बाद अज़ा उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क की करेंसी में भारत रत्न ओ मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लगाते हुए इनकी इज्जत को और बुलंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जो तहरीक का आगाज किया था वो यादाद्री से ही आगाज किया था, जिस पर हमें फख्र है। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటో ముద్రించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మరి భువనగిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు కొమ్మటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా వెంటనే స్పందించి ఆర్బీఐ గవర్నర్కు, రాష్ట్రపతికి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా లేఖలు రాసి మన ఉద్యమానికి మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 100 మంది పార్లమెంటు సభ్యులను కలవడం జరిగింది. దాదాపు 10 మంది కేంద్ర మంత్రులను కలవడం జరిగింది. మరి మన ప్రధానమైన డిమాండ్ ఒకటి భారత కరెన్సీ నోట్ల మీద బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటో ముద్రించాలని చెప్పి, అలాగే జనవరి 26వ తారీఖు గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున తప్పనిసరిగా అంబేద్కర్ గారి ఫోటో ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ దురదృష్టం
ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ అధికారులలో ప్రేమతో మాత్రమే వీళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి ఈ జ్ఞానమాల ప్రోగ్రాంని చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు అంటే మా అంబేద్కర్ గారు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉంటారు. మనం అంబేద్కర్ గారి గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మా ఫోటో పెట్టాలి అది అనేది అభిమానంతో మేము మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు. అలాగే అందరికీ అంబేద్కర్ గారి గురించి తెలవడం కోసం మనం అందరం ఈ జ్ఞానమాల ప్రోగ్రాంని విజయవంతంగా ఇప్పుడు 59వ వారం రోజు ఇట్లా మా కాలేజ్ మా సాయికృప డిగ్రీ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరూ కూడా అంబేద్కర్ గారిని जिला नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में सुबह के औकात में जहां सर्दी अपने वजूद का एहसास दिला रही है, वहीं धुंध ने भी अपनी मौजूदगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सुबह के औकात में धुंध के छा जाने के बाद वॉक करने वाले अफराद और मुख्तलिफ कामों पर निकलने वाले अफराद सफ़र करने वाले काफ़ी परेशान हैं। सुबह के 8 बजे तक भी धुंध में कमी ना होने से अदंकी बाईपास के पास सामने की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.